किताब शहीद जसवंत सिंह खालड़ा सोच संघर्ष ते शहादत। लेखक सरदार अजमेर सिंह। आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपूवाली। भाग 23। 6 सितंबर 1995 का मनहूस दिन पुलिस ने भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं अगवा किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 6 सितंबर का मनहूस दिन। 6 सितंबर 1995 का दिन आम वांगू ही चढ़िया सी। भाई जसवंत सिंह ने रोज़ वांग अपने दोनों बच्चों नूं स्कूल भेजण लई तैयार करन विच अपनी धर्म पत्नी बीबी परमजीत कौर दा हथ वटाया सी। उस वेले बेटी नवकिरण 10 सालां दी ते बेटा जनमीत सिंह जापी 8 सालां दे हो गए सन। बच्चों नूं स्कूल भेज के बीबी परमजीत कौर आप भी काहली विच तैयार होके रोज़ वांग गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच ड्यूटी ते हाज़र होण लई 9 वजे घरों पैदल चल पई सी। भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने उसे वेले पानी वाली टूटी नाल पाइप जोड़ के घर दे गेट दे बाहर खड़ी कीती अपनी कार टाटा मोबाइल पिकअप धोनी शुरू कर दिती सी। 9 वज के मसां 10 कुछ मिनट ही होए सन जदों चिट्टे रंग दी एक सुजुकी मारुति वैन अचानक घर 8 कबीर पार्क दे सामने आण खड़ी हुई। कुछ सेकंडां दे वकबे बाद ही एक चिट्टे रंग दी मारुति जिप्सी होर आके एकदम खड़ी हो गई। इस तो पहलां कि भाई जसवंत सिंह नूं कोई शक हुंदा दोवां गड्डियां विचों 5-6 बंदे फुर्ती नाल छाला मार के बाहर निकले अते एकदम जसवंत सिंह उत्ते झपट पए। उस नूं झट-पट धू के वैन विच सुੱਟ लिया ते अख दे फोरे विच गड्डियां भजा के लै गए। बाद विच सामने आए तत्थां तो पता लग्या कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं घरों अगवा करके ले जाण वाले कातली गिरोह विच हेठ लिखे 8 पुलिसिए शामिल सन। नंबर 1 अशोक कुमार उस समय भिखीविंड विखे DSP। नंबर 2 सुरिंदरपाल सिंह सरहाली थाणे दा SHO। नंबर 3 सतनाम सिंह ਝਬਾਲ थाणे दा SHO। नंबर 4 जसबीर सिंह माणोचाल थाणे दा SHO। नंबर 5 पिरथीपाल सिंह माणोचाल थाणे दा हौलदार। नंबर 6 रशपाल सिंह कंग थाणे दा SHO। नंबर 7 सुरिंदरपाल सिंह SP तरनताਰਨ ਅਤੇ नंबर 8 ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ASI। बाद विच CBI ने सारे मामले की पड़ताल करन उपरंत जसवंत सिंह खालड़ा दे एक करीबी सहयोगी राजीव सिंह रंधावा दे इस बयान नूं सही मान लिया सी कि जिस वेले जसवंत सिंह बाहर अपनी कार धो रहा सी उस वेले वो अंदर ड्राइंग रूम विच बैठा रूटीन मुताबक अखबार पढ़ रहा सी। वो गेट उत्ते हो रही खिच धू की आवाज़ सुन के एकदम बाहर निकल आया। उदों तक भाई खालड़ा नूं वैन विच सुੱਟ लिया गया सी। राजीव सिंह अमृतसर शहर का वसनीक ते लंबे चिर तों जसवंत सिंह दा करीबी साथी ते जनतक कारजां विच सरगर्म होण करके जिले दे बहुत सारे पुलिस अफसरां दा चेहरिਆਂ तो जाणू सी, जिस करके उसने कुछ पुलिस अफसरां नूं झट पछाण लिया सी। सबब नाल उसे महल्ले विच रहिंदा एक व्यक्ति किरपाल सिंह रंधावा उस वेले अपने घर दे बाहर खड़ा सी। उसने शक्की जापदे बंदियां नूं भाई जसवंत सिंह नूं जफ्फा मार के वैन विच सुੱਟਦੇ होए देख लिया सी, जिस तो उस नूं शक हो गया सी ते उसने सारी सरगर्मी नूं गहरे ध्यान नाल मन विच अंकित कर लिया सी। इस तरह भाई जसवंत सिंह नूं घरों अगवा करके ले जाण दी वारदात नूं अखीं वेखण वाले 2 मौके दे गवाह मिल गए सन। इस वारदात की खबर पलां विच ही आले दुआले फैल गई सी। बीबी परमजीत कौर ते जसवंत सिंह दे साथियां नूं उसे वेले सुनेहे लग गए सन। बलविंदर सिंह ਝਬਾਲ उसे दिन सवेरे चंडीगढ़ हाई कोर्ट विच तरीक ते पहुंचण लई अमृतसर तो चलिया सी। उसने तुरन तो पहलां भाई खालड़ा नूं फोन करके पुछया सी कि चंडीगढ़ कोई खास सुनेहा देना है तां दसो। भाई खालड़ा ने कहा सी कि एडवोकेट नवकिरण सिंह कोल
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨੋਟ: ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਾਲਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜਟਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਹਰ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠਾਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਢੀਠਤਾਈ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਖਾਲੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਲਾ ਦਾਗ ਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸੋਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਭਾਗ 23ਵਾਂ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ
YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।